and welcome back to my YouTube channel. আমি বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষাত আছিলোঁ যে কেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ BEd এণ্ট্ৰেন্সৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিব। চ' আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি BEd কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2026ৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি পালে। চ' এইটো ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ নতুনকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, কেতিয়া লাষ্ট ডেট, কেতিয়াবা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, এই গোটেইখিনি তথ্য দিয়া হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। So information regarding the common entrance test BEd CET 2026 and the BEd program of Dibrugarh University. The 2-year BEd program of Dibrugarh University is offered by the NCT recognized secondary teacher education institution affiliated to or recognized by Dibrugarh University. Duration 2 years, 4 semesters. যেহেতু আমি গম পাওঁ বৰ্তমান BEd 4টা সেমিস্টার থাকে। Eligibility criteria দিয়া আছে। Eligibility criteria for the 2-year BEd program of Dibrugarh University shall be as follows. Candidate with at least 50% mark in aggregate either in bachelor's degree and or in master's degree in science, social science, humanities, or bachelor's in engineering technology of Dibrugarh University or any other university recognized by Dibrugarh University with specialization in science mathematics with 50% marks or equivalent grade point are eligible for admission to the program. So ইয়াত কৈছে যে 50% মাৰ্ক লাগিব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যনত বা মাষ্টাৰ্ছত, আৰু বাকী ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকন'লজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা থাকিলে বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাও থাকিলে, যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আছে ছায়েন্স আৰু মেথামেটিক্সৰ লগত, তো 55% মাৰ্কছ বা ইকুইভেলেণ্ট গ্ৰেড পইণ্ট থাকিলে এলিজিবিলিটি আছে এইটো প্ৰগ্ৰামত এডমিশ্যন ল'বলৈ। A candidate securing 50% marks or equivalent grade point or more in the honors major subject, but less than 50% mark in aggregate or equivalent grade point in all the courses papers of the bachelor's degree will not be eligible for admission to BEd program as the requirement is 50% marks or equivalent grade point in the aggregate. মানে মেজৰ ছাবজেক্টত যদি 50%তকৈ বেছি আছে আৰু বাকী এগ্ৰিগেট মাৰ্কত যদি 50%তকৈ লেছ আছে আৰু অভাৰঅল যদি 50%তকৈ কম থাকে, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে মানে এলিজিবিলিটি নহ'ব। তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ক্লিয়াৰ দি BEd কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট কণ্ডাক্টেড বাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ ডেট একাডেমিক ছেশ্যন, আৰু BEd কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰিব লাগিব। ৰিলেক্সেশ্যনো আছে ইয়াত। 5% in qualifying marks or equivalent grade point shall be provided by the candidates belonging to SC or ST categories. Having minimum of 5 years teaching experience in a school recognized at least up to 10th standard by the Assam State Education Board, Assam 5% relaxation থাকিব যদি 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা কোনো স্কুলত আছে, মানে 10th ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈকে। তাৰপিছত কৈছে এ কেণ্ডিডেট কেন এভেইল দি বেনিফিট অফ ৰিলেক্সেশ্যন অফ মাৰ্কছ অনলি ইন এনি অফ দি এভৱ কেটেগৰিজ। দুটা কেটেগৰীৰ ভিতৰত এটা কেটেগৰীৰহে ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি candidate who have appeared in the degree final examination are eligible for appearing in the BEd set. However, admission of such candidates shall be considered as purely provisional and they shall have to submit the degree qualifying documents within the stipulated time. যদি কোনোবা এতিয়া ধৰি লোৱা 6th চেমিষ্টাৰত আছে বা ফাইনেল
ইয়াৰত আছে, তেওঁলোকেও এই যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে এইটো দিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া মানে প্ৰভিজনেলি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, আৰু যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া এই যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত দিয়া আছে। কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট 70 মাৰ্কছৰ হ'ব। আৰু the career performance will carry a maximum of 30 marks on the basis of the percentage secured in the SSLC, SS, the first degree and or master's degree examination. Career performance যদি থাকে 30 marks থাকিব। 10% of the percentage of marks secured in SSLC, SS, bachelor degree or master's degree examination shall be considered as career performance in each examination. তো যিবিলাক মানে কেৰিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে মানে SSLCৰ পৰা 10%, HS বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পৰা 10%কৈ আহিব। এইটো কেৰিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি কনচিডাৰ কৰা হৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, ইফ এ ষ্টুডেণ্ট গেটছ 53% ইন দি ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী এক্সামিনেশ্যন মেজৰ এগ্ৰিগেট, হিজ অৰ হাৰ কেৰিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মাৰ্কছ ইন ডেট এক্সামিনেশ্যন উইল বি 5.3। তো বুজিয়েই পাইছা চাগে। তাৰপিছত কৈছে দি কেণ্ডিডেটছ হু ক্লিয়াৰ BEd CET 2026 shall have to apply for admission into the institution of their choice. The concerned institution will select the candidates for admission on the basis of their marks in the CET and career performance. The marks on the career performance will be awarded by the respective institutions. তো এফিলিয়েটেড যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনিতো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অন দ্য বেচিছ অফ ইয়'ৰ চইচ, আৰু পিছত ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰে তোমালোকক চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কৈছে কমন টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড বাই, এইটো প্ৰভিজনেলি চিলেক্ট কৰিবলৈ এটা টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। আৰু প্ৰগ্ৰেম আৰু বাকী যিবিলাক এফিলিয়েটেড কলেজ আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, সেইখিনি তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিজাৰ কৈছে ইয়াত, এপ্লিকেশ্যন ফৰ এপিয়াৰিং ইন দি BEd CET 2026 shall be through online mode only, no other means of application shall be accepted. চ' এইটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল খোল খাব মে'ৰ 5 তাৰিখৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট উইল বি 25 তাৰিখ, মে'ৰ 25 তাৰিখ টিল 11:55 PM, ৰাতি 11:55 বজা লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন থাকিব। আৰু কৈছে ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইজ টু ফ'ল' দি ফ'ল'য়িং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। www.dibru.ac.in পৰ্টেলত যাব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰি নেম, মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব উইথ এন OTP, আৰু পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব দিছে ফৰ ফাৰ্ডাৰ লগ ইন। আফটাৰ ছাকচেছফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দি কেণ্ডিডেট নিডছ টু লগ ইন ইউজিং হিজ অৰ হাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড দি পাছৱৰ্ড। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব, আৰু বাকীখিনি যিবিলাক কাম আছে সেইখিনি কৰিব লাগিব। এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰি তাৰপিছত বাকীখিনি কৰিব লাগিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট আৰু ৰিভিউ কৰিবা, আৰু যদি কিবা কাৰেকশ্যন থাকে তোমালোকে ইউ কেন গ' বেক এণ্ড এডিট, আৰু পিছত মানে ৰিভিউ কৰাৰ পিছত তোমালোকে যদি কিবা কাৰেকশ্যন থাকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত আছে পে' নাও এণ্ড ছাবমিট দি এপ্লিকেশ্যন, আৰু তাৰপিছত এটা টেব আহিব পে' নাও আৰু ছাবমিট দি এপ্লিকেশ্যন, আৰু ইয়াৰ ফি থাকিব 1050 টকা, 1050 অনলি থ্ৰু অনলাইন মোডত দিব লাগিব। তাৰপিছত ফিটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত অনলাইন ৰিচিপ্ট এটা ওলাব। ৰিচিপ্টটো তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিবা। দেয়াৰ উইল বি এ বটন টু ডাউনলোড ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিবা। তাৰপিছত কৈছে এডমিট কাৰ্ডছ উইল বি জেনেৰেটেড অনলি আফটাৰ দি লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড এ ফিউ ডেইজ প্ৰায়ৰ টু দি ডেট অফ দি টেষ্ট। আৰু যেতিয়া টেষ্টটো থাকিব মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটো থাকিব তাৰ কিছুদিন আগতে
এই এডমিট কাৰ্ডটো জেনেৰেট হৈ যাব আৰু তোমালোকে লগ ইন কৰি ক্ৰেডেনচিয়েলবোৰ দি কিনে তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা The candidate shall have to take printout of admit card and bring the same to the examination hall on the date of the test for verification. তাৰপিছত এডমিটটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম থাকিব তেতিয়া লৈ যাব লাগিব ফৰ দি টেষ্ট ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দি ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম শ্বেল বি অট'মেটিকেলি ক্ল'জড আফটাৰ দি লাষ্ট ডেট আৰু লাষ্ট ডেটৰ পিছত আৰু এই যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো একচেপ্ট নহ'ব চ' তোমালোকে বিফ'ৰ লাষ্ট ডেট অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কৈছে যে বেলেগ কিবা অল্টাৰনেটিভ নাই বেলেগ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই যদি তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা তাৰপিছত কৈছে দি ইউনিভাৰ্চিটি শ্বেল নট ভেৰিফাই দি এলিজিবিলিটি অফ দি কেণ্ডিডেট এট দি টাইম অফ ৰিচিভিং দিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম and issuing admit card to them. The candidates not fulfilling the minimum eligibility criteria shall not be deviated from appearing the B.Ed set 2026. However, their candidature shall not be considered at the time of admission to the B.Ed programs conducted by Dibrugarh University and its affiliated colleges. Hence, the intending candidates are requested to ensure themselves regarding fulfillment of the minimum eligibility for the admission into the B.Ed program. So, যেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা যদি কিবা বিসংগতি থাকে তেতিয়া মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিশ্যনৰ সময়ত বা এক্সামৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ তেখেতে ভেৰিফাই নকৰে যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়াহে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তেতিয়া কেণ্ডিডেটছৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে তাৰপিছত কৈছে ফৰ্মেট ফৰ দি B.Ed set 2026 the entrance test shall carry a total of 70 marks consisting of multiple choice question general English 15 marks general knowledge 25 marks test of reasoning 10 marks numerical ability 10 marks teaching aptitude 10 marks আৰু টেষ্টৰ সময় থাকিব 1 hour 30 minutes 11 AM পৰা 12:30 লৈকে আৰু টেষ্টৰ কাৰণে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে OMR বেছড হ'ব আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট থাকিব বুকলেটৰ আগত পঢ়িব দিছে OMR শ্বীটৰ বুকলেট যোনটো থাকিব সেইটো পঢ়িব দিছে আৰু চেণ্টাৰখিনি দিছে এক্সাম চেণ্টাৰখিনি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া ঢকুৱাখানা শিৱসাগৰ আৰু ডকুমেণ্টছ কি আপলোড কৰিব লাগিব এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ছিগনেচাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল এক্টিভেটছ এইখিনি অলৰেডি কোৱা হৈছে এক্সাম কেতিয়া হ'ব জুলাইৰ 4 তাৰিখে আৰু ৰিজাল্ট ওলাব 15 তাৰিখে জুলাইৰ চ' এইখিনি আছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যাৱতীয় তথ্য চ' তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা অল দ্য বেষ্ট আৰু যদি কিবা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা উই উইল ট্ৰাই টু ৰিজল্ভ অল দি প্ৰব্লেমছ আৰু এক্সাম ৰিলেটেড কুৱেৰিজ তাৰপিছত নোটছ ৰিলেটেড PYQs এইবোৰ লাগিলেও তোমালোকে কমেণ্টত জনাই দিবা চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ